بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ربنا تقبل الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت مسؤول الغرب مفعولي أعطني محبة معرفتك يا رحمن الرحيم. استووا خذوا تقوى فإن الأسد سفور من تمام الصلاة. الذي صلي سنة العين، صلي سنة العين ضرحا بين إمام الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة والزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله من حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله يعلم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 كلما هل هلال وأفجر. الله أكبر. كلما صام صائما وأفطر. الله أكبر. كلما تراكم سحابا وأمطر. الله أكبر. كلما نبت نبات وأسهر. الله أكبر. كلما أطعم قانع فاحسن. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان وعيد الأضحى بعد يوم عرفة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله،
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين رحمكم الله، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama duduk dan merendahkan diri kita dan mengajukan diri kita kepada Allah seraya mengharap ya Allah Engkau Maha Terbaik. Hadirin rahimakumullah, patutlah kiranya kita semuanya selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan kondisi apapun, saat cobaan maupun susah, saat sedih maupun bahagia, saat ramai maupun sendiri. Patutlah kiranya kita semuanya bersanding kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Setiap umat diciptakan oleh Allah sebuah tempat untuk beribadah, sebuah waktu untuk beribadah, untuk mengingat Allah. Terlebih hari ini kita melakukan aktivitas Idul Adha, penyembelihan kurban, bentuk sebuah kenikmatan dan syukur kita kepada Allah. Fa'ilahukum ilahun wahid. Allah itu esa, Allah itu satu, Allah yang bersemayam di arsy, Allah itu hadir, Allah berada di depan kita, Allah menyaksikan kita, Allah bersama kita. Inilah yang menjadi catatan penting. Bagaimana orang yang sekarang sedang berada di Arafah, sedang menunaikan ibadah hajinya, mereka sedang berhadapan dengan Allah, ingin mencari ridha Allah. Hadirin rahimakumullah, inilah bukti bahwa kita adalah hamba-hamba yang inilah bukti bahwa kita adalah hamba yang sedang menundukkan diri kita kepada Allah. Kita adalah orang-orang yang asli, kita adalah orang-orang yang mengadahkan tangan kita kepada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau mengetahui diri kami semuanya, Engkau mengetahui keluarga kami semuanya, Engkau mengetahui lebih payah orang tua kami semuanya. Di momen yang bahagia ini, marilah kita belajar dari bagaimana hubungan Nabiullah Ismail alaihissalam kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebuah hubungan keluarga yang harmonis, sebuah keluarga yang dinamis, sebuah keluarga yang tidak ada kata menyerah, apalagi trauma, apalagi mengeluh. Tidak ada. Yang ada merasa bahwa dia di hadapan Allah. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat bertanya kepada anaknya Ismail alaihissalam, Ya bunayya, inni ara bil manami anni azbahuna fanzur madza tara. Ya bunayya, hai anakku, aku diperintah oleh Allah melalui mimpi untuk menyembelih kamu. Fanzur madza tara, apa pendapat kamu? Bagaimanakah
seandainya kita menjadi orang tua dan bertanya kepada anaknya atau sebaliknya, bagaimanakah kita sebagai yang ditanya oleh orang tuanya seperti itu? Padahal dalam kehidupan sehari-hari saat kita disuruh sesuatu dan kita sedang menikmati main hati, kita enggan untuk menjawabnya, kita lalai untuk menjawabnya. Anzur mada tara, apa pendapat kamu hai anak? Nabiullah Ibrahim bertanya kepada Nabiullah Ismail dengan pertanyaan sederhana. Anzur mada tara, apa pendapat? Si anak yang masih kecil dipersilahkan untuk berpikir. Kembali ke kita sebagai orang tua, apakah kita sudah melakukan untuk anak kita? Apakah kita sudah mengajak sharing untuk anak kita? Apakah kita sudah memberi kesempatan buat anak kita untuk bercerita? Ataukah kita malah sibuk dengan kesibukan kita sendiri? Pada waktu kita menggunakan baru kita memanggilnya. Apakah seperti itu? Tentu jawabannya tidak. Hubungan orang tua dan anak, hubungan anak dan orang tua, inilah yang menjadi penting bagi kita. Fanzur mada tara, apa jawab Nabi Ismail alaihissalam? Dia mengatakan di depan Allah, satajiduni insya Allah. Wahai ayah, lakukan apa yang telah kamu perintahkan. Kau akan menemukan aku dalam kondisi yang sama. Hadirin rahimahullah. Pernahkah kita sebagai anak menyampaikan seperti itu kepada orang tua dengan kata-kata yang dengan kata-kata yang ta'rif? Tentu kita sekarang yang sudah menjadi orang tua, dulunya juga menjadi anak, dulunya jadi anak. Sekarang yang sudah ubahnya, yang dulu anak, apakah dulu menyampaikan itu? Alhamdulillah, makin hari makin bertambah. Apakah dedikasi kita sebagai anak sudah melakukan yang terbaik? Jawabannya adalah paling pada kita. Sampai seberapa kuatkah kita sebagai orang tua? Sampai seberapa kuatkah kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua? Hadirin rahimahullah, pelajaran dari Nabiullah Ismail kepada ayahnya Nabiullah Ibrahim adalah sebuah model yang tentunya patut kita contoh. Dan kita pun tidak akan merasa gamang, tidak merasa tidak nyaman, dan ingin mengetahui apa yang harus dilakukan. Ya akan difaham satajiduni insyaallah wahai ayah, lakukan, engkau akan mendapatkan anugerah pada yang ringkas cerita, Nabiullah Ismail tidak jadi belen, tapi diganti dengan hewan. Semuanya itu menjadi catatan sejarah begitu saja? Allah, jawabannya tidak. Ada yang harus kita pelajari. Apakah kita sebagai orang tua sudah pernah mendedikasikan diri kita kepada orang tua kita sendiri? Apakah kita menjadi anak sudah mendedikasikan diri kita kepada orang tua? Sebaliknya orang tua, apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk anak kita? Memberi peluang buat anak kita untuk menyampaikan sesuatu yang apakah balas budi kita sudah dirasakan sudah cukup? Jawabannya tidak. Bagaimana ibu kita saat lahir? Bagaimana kita yang dulu masih kecil dan digendong? Bagaimana saat kita disentuh dengan kehangatan ibu bapak?
Apakah itu bisa kembali? Apakah itu bisa kita ganti dengan uang, dengan kekayaan, dengan apapun? Takut dan sebagainya. Tentu jawabannya tidak. Apa yang mereka harapkan? Mudah-mudahan orang-orang yang sudah wafat dikarunia Allah penampungan umurnya sehingga mereka semuanya bisa bersyukur karena melihat anak turunnya yang lebih baik, karena melihat anak turunnya yang mampu menjadikan orang-orang yang terbaik. Dari keturunan yang terbaik akan lahir orang yang terbaik. Dari orang yang saleh akan lahir orang-orang yang saleh. Dari orang-orang yang kasih akan lahir orang-orang yang kasih. Itu kehidupan. Dan kita memberikan tangan menghadap kehidupan. وقال عليه الصلاة والسلام بر الوالدين أفضل من الصلاة والصيام والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. Hadirin rahimakumullah, balas budi kita tidak akan cukup apapun yang kita berikan. Hanya satu kata yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kenapa birrul walidain? Karena birrul walidain afdal min as-salah, lebih mulia daripada salat, lebih mulia dari puasa, lebih mulia dari haji, lebih mulia dari umrah, lebih mulia dari jihad fi sabilillah. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, mengalahkan itu semuanya. Hadirin, apakah salat berarti tidak afdal? Bukan demikian. Pastinya orang yang berbakti kepada orang tua pastinya dia ahli salat. Orang yang berbakti kepada orang tua pastinya dia ahli puasa. Orang yang birrul walidain pastinya dia ingin bercita-cita untuk haji atau umrah. Pastinya dia ada kesempatan untuk berjihad, ada kata ada datang kesempatan untuk berjihad. Karena Allah birrul walidain bohong itu semua. Hadirin rahimakumullah, inilah yang menjadi catatan buat kita. Apakah momentum Idul Adha yang sendiri bisa kita jadikan pelajaran buat kita untuk membenahi keluarga kita masing-masing? Bagaimana anak berinteraksi sama orang tua, bagaimana orang tua berinteraksi sama anaknya, bagaimana anak-anak sesama anaknya, bagaimana orang tua dengan orang tua, ayah dan bunda, mama dan papa, ami dan umi. Apa yang harus kamu keluh kesahkan saat inilah sampaikan kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami pasrahkan keluarga kami pasrahkan keturunan kami pasrahkan segalanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, kalau kemarin kami belum menjadi anak yang baik, hari ini jadikanlah kami anak yang baik. Kalau kemarin kami belum menjadi orang tua yang baik, jadikanlah hari ini kesempatan untuk menjadi orang yang baik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkanlah kami mencari rezeki untuk menjadi hamba-Mu yang saleh, yang dermawan, yang berbakti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkanlah kami untuk mencari ilmu sehingga kami paham artinya ilmu, makna ilmu, hakikat ilmu, sehingga kami menjadi anak yang berbakti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, penyakit yang kami idap Bapak demikian sembuhkan dan segera sembuhkan, ganti dengan kesehatan sehingga kami mampu untuk menjadi anak yang berbakti. Ya Allah, cukup kiranya kami menyatakan bukan masih banyak keinginan dan hajat kami, tapi Engkau Maha Tahu, Engkau yang memberikannya. Berikanlah ya Allah, dan mudah-mudahan memberkahi keluarga kita, mudah-mudahan Allah berkati kita, mudah-mudahan Allah berkahi rezeki kita,
sehingga menjadi sesuatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ana wa iyyakum min al-ayat. Taqabbal minni wa minkum. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا واجعلنا من خيار أمته ومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. فلا يرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه خصوصا من أمة العصر العظيم خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى زادنا ويقضي بالأمين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جابر أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسف المنوال أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ابنيه البهيدين الحسن والحسين وعلى أمه فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الحميرة وعلى عميه المعظمين عند الله والناس حمزة والعباس وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قدير مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إنه من يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا الله على نعمه يزدكم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله. السلام عليكم ورحمة الله. Satu poin yang ingin saya sampaikan ke teman-teman sehingga di sini berada plong, ya. Terus saya tanya lagi yang kedua, teman-teman, alafu ya, jadi ada yang salah bacaannya, ya.
bacaan salatnya salah, ya. Tapi saya bilang, tidak apa-apa, saya ikutin yang membenarkan tadi, ya. Oke, apa yang benarin tadi? Terus hari, alhamdulillah, masykurna. Ini pentingnya, Allahumma shalli. Pentingnya konsentrasi, ya. Sesaat tadi setelah saya mendengar itu langsung kayak blank, kayak orang sedang mendengarkan rasanya tentu hati. Andai kata salat sendiri itu bisa sampai lama dan perasaan ingin nangis, ya kan? Coba ya, coba renungin itu arti, ya. Coba renungi arti, kan kayak blank gitu. Itu kalau blank dibiarin blank terus itu. Dan itu beberapa kali saya rasakan. Maka pentingnya konsentrasi, pentingnya menjaga pikiran. Mumpung Anda masih muda, kali lagi ya, mumpung Anda masih muda, satu, jangan dirusak dengan main game, jangan dirusak dengan narkoba, jangan dirusak dengan ngedrak, jangan, itu merusak, sungguh merusak. Ya, jangan. Ya, like suntuk main bal-balan saja sampai capek, sampai keringatan itu akan dihapus. Ya, tuh. Yang ketiga berikutnya, saya ingin sampaikan motivasi belajar sini yang bagus. Ya, karena saya lihat hatinya jenengan semuanya itu bersih, tulus. Ya gitu Pak Andi. Tulus. Jadi kalau orang melihatnya itu enak, nyaman. Itu yang perlu teman-teman eman-emani, berpikir tulus. Berilah warna cahaya untuk di sekitarnya dengan logo husnul khotimah. Ya, kayak kita berada di bawahnya ini ada malaikat yang sedang ngawasi kita. Andai kata lo pasti dibangun, bangun rasanya, ya. Oke, alhamdulillah. Ada lagi saya ingin ajak masjid. Kalau saya bilang gini, bilang Allah ya. Allah. Kalau gini, ilahuna. 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 Allah. Ilahuna. Allah. 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 Ilahuna. Allah. 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 Kalau gini, Rabbuna. Ya. Allah, Allah, ilahuna, Allah, 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 Rabbuna, Allah, Allah. Sudah satu. Okay. Speaking ya, speaking. Nanti kalau jadi trainer di belakang boleh ya. Itu nasinya gini. Allah. Rabbuna Allah, 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 ilahuna Allah, 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 ayo, Allah, Allah, Rabbuna Allah, 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 ilahuna Allah, 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 Rabbuna Allah, 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 ilahuna Allah. Lagi keras. Allah, Tubna ilallah. Lagi. Wa raja'na ilallah.
وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا tubna ila Allah. Baca 4 kali. Yang kencang. تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله Waraja'na ila Allah. ورجعنا إلى الله Wa nadimna ala ma fa'alna. Lagi. Lagi. Ala ma. Wa nadimna ala ma. Yuk. Urut ya, di pertama ya. Ayo, yuk. Sudah siap? Saya dulu atau bareng? Bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rabbuna Allah Ilahuna Allah Rabbuna Allah Ilahuna Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala fa'alna tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Yang kedua rendah. Ayo sekali lagi. Allah Rabbuna Allah Ilahuna Allah Rabbuna Allah Ilahuna Allah Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna tubna ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. Allah Tuhan kami, Allah sembahan kami, Allah Tuhan kami, Allah sembahan kami, kami bertaubat, kami kembali, kami menyesal atas dosa kami, kami bertaubat, kami kembali.
dosa kami. Allah Allah, Rabbuna Allah, Allah Allah, Ilahuna Allah, Allah Rabbuna Allah, Allah Ilahuna Allah. ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الله ذو الجلال الله ذو الكمال الله الرحمن الله الرحيم الله ذو الجلال الله ذو الكمال الله الرحمن الله الرحيم الله الرحمن الله الرحيم. Yang lain pelajari sendiri, ya. Yang sudah tahu caranya tadi baca sendiri, kayaknya nyambung, ya. Ingin saya sampaikan satu poin lagi, kawan, niatin yang ikhlas di sini. Ya. Beliau tidak berharap apapun pada Tuhan. Ya, betul kan? Cuman kalau teman-teman berdoa, beliau ikut senang. Beliau ikut senang. Ya, beliau ikut senang. Kalian berdoa saja, kayak baca nasib juga senang. Sudah senang. Kalau senang seperti ini, gak bisa dihargai dengan uang. Apalagi nanti di akhirat dapat kiriman terus dari husnul khotimah. Maka yang tulus, sorry ya, maka yang tulus nanti akan lahir dari kalian orang-orang yang bersyukur. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Saya termotivasi ingin membantu teman-teman karena menurut saya momen yang nggak bisa mengulang-ulangkan sudah saya sampaikan kepada antum kalau diulang aja. Alhamdulillah jam 7 bersih sudah. Terima kasih teman-teman dan selamat beraktivitas. Maaf berlaku doakan kami berdua selalu bertiga selalu berkhidmat dengan yang terbaik. Amin ya salihatin salihah ila haqqi